हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करबा सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। या सहित यह लेटेस्ट खबर सब को जानापी आम चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु। प्रथम बड़ खबरटी हेउची मोदी सरकार देवे 5 लाख टंका लिमिटेड रो क्रेडिट कार्ड केमिति करिवे आवेदन आसंतु जानि नेबा। केंद्र नरेंद्र मोदी सरकार छोट छोट व्यवसाय को प्रोत्साहित करने प्रयास करुछंती। एही क्रम से गत 10 वर्ष में अनेक प्रकार योजना आरंभ करिसंती। एही अनुसार आपण केवल स्किल डेवलपमेंट पई सरकार ठारू सहायता नहीं पारिबे नाही, या सहित लोन पई मुद्रा भली योजना गुड़िकर लाभ मध्य उठाई पारिबे। तेबे चलित थर साधारण बजेट रे सरकार क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने को मध्य घोषणा करिसंती। तेणु एथिपई केउ लोक माने आवेदन करि पारिबे आसंतु जानिबा। गत 1 फेब्रुआरी साधारण बजेट उपस्थापित करी केंद्र अर्थ एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण यह घोषणा करिसंती। से कहिसंती कि आमे उद्योग पोर्टाल रे रजिस्टर्ड माइक्रो अर्थात क्षुद्र उद्योग पई 5 लाख टंकार सीमा रहिथिबा स्वतंत्र कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड आरंभ करिबु। से आहुरी कहिसंती कि प्रथम 10 वर्ष रे 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी करा जिवो। तेणु एथिपई सर्वप्रथमे उद्योग पोर्टाल msme.gov.in को विजिट करंतु। एठारे आपनको सेक्शन क्विक लिंक्स ऊपर क्लिक करबा को पड़िबो। एहा पर आपनको उद्यम रजिस्ट्रेशन रे क्लिक करी रजिस्ट्रेशन करबा को पड़िबो। एठारे आपनको विस्तार भाव में रजिस्ट्रेशन पई जरूरी डॉक्यूमेंट एवं एलिजिबिलिटी विषय रे सूचना भी मिल जिवो। एही हिसाब रे रजिस्ट्रेशन कराई परिबे। रजिस्टर्ड क्षुद्र उद्योगी पई क्रेडिट कार्ड रो सुविधा रहिबो। तेबे एहा उपरे आपनकर मतामत कोन रहिछि हमकु कमेंट सेक्शन रे लिखि निहंती जणाइबे। योग्य मतामत गुड़िक वीडियो शेष रे प्रकाश करा जिवो। नंबर 2, महिला मानकर पई मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। प्रतिवर्ष मिलिबो 2टी साड़ी। महिला मानकर पई आउ एक बड़ घोषणा कले मुख्यमंत्री। राज्य में रही कोटी कोटी महिला मानकर पई आज आउ एक बड़ घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री। महिला मानकर पई आउ एक योजना आरंभ करा जायछि, जाहाकु सुनिले आपण माने खुशी होई जिवे। मुख्यमंत्री घोषणा करिसंती जे राज्य में 1 कोटी महिला को आर्थिक भाव में स्वावलंबी करबा तांकर मुख्य लक्ष्य रहिछि। एही अवसर में महिला फेडरेशन सदस्य मानकर सहित आलोचना करबा समय से कहितले जे फेडरेशन 67 लाख सदस्य रहिसंती एवं राज्य सरकार सेमानकु आर्थिक भाव में सशक्त करने विभिन्न कार्यक्रम चलाउछंती। विशेष घोषणा आम चैनल रो रेगुलर अपडेट आ ब्रेकिंग न्यूज पाई आम व्हाट्सएप चैनल सहित जोड़ी हो जातु। लिंक टे आपन को डिस्क्रिप्शन ने पाई परिबे। नंबर 3, मद को नहीं सरकार को बड़ घोषणा। एणिकी मांडियारू तैयारी हब वाइन। मांडियारू आग को मद प्रस्तुत करा जिवो। एथिलागि जो कंपनी गुड़िक मांडियारू मद प्रस्तुत करने को आग्रही रहिबे सेमानकु सरकार सब्सिडी जोगाई देबे। महुल एवं मांडियारू मद प्रस्तुत कले प्रोत्साहन मिलिबो। ओडिशा रे भल ब्रांड रो मद प्रस्तुति कारखाना संपर्क में आलोचना करा जायछि बोली अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंती। नुआ अबकारी नीति नहीं शुक्रवार मंत्री हरिचंदन को अध्यक्षतार राज्य अतिथि भवन सम्मिलनी कक्ष रे एक उच्चस्तरीय बैठक अनुष्ठित हो जायछि। एही अवसर में मंत्री कहिसंती राज्य रे एक स्वच्छ अबकारी नीति ग्रहण करने पई सरकार पदक्षेप ग्रहण करिसंती। एथिलागि संपृक्त अंशीदार मानकर समेत राज्यवासी किपरि उपकृत होई परिबे से नै व्यवस्था करा जाउछि। राज्य रे अबकारी नीति 2025-26 प्रणयन पई चिठा प्रस्ताव उपरे अंशीदार मानकर मतामत संपर्कित आलोचना करा जायछि। एही अवसर में विभागीय कमिश्नर गुहा पूनम, तापस कुमार एवं अबकारी कमिश्नर नरसिंह भोल प्रमुख उपस्थित रहिथिले। नंबर 4, सतर्क कला पाणीपाग केन्द्र। आज राज्य में बढ़ वर्षार परिमाण। बंगोपसागर में आंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन प्रक्रिया जारी रही। या सहित ट्रप लाइन प्रभाव में राज्य मध्य को समुद्रपटु जलीय बाष्पूर्ण वायु प्रवेश करुच्ची। प्रभाव में राज्यर अधिकांश स्थान में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा लगी रही। तेज आज बढ़ वर्षार परिमाण। 8टी जिला बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, मयूरभंज, केन्दुझर किसी स्थान में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा होबार संभावना रही। यह व्यतीत सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, बौद्ध, अनुगुल, ढेंकानाल, नयागढ़, खोर्धा, पुरी, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, जाजपुर जिले में हालुका वर्षा सहित घंटा प्रति 30-40 किलोमीटर बेगर पवन होगाकू रही येलो वार्निंग जारी कर जायछि। नंबर 5, यूपीआई यूजर्स मानकू बड़ झटका। एणिकी भिन्न भिन्न पेमेंट पई देबाकू पड़िबो सर्विस चार्ज। दिन थिला लोक किछि भी किनिबा पई पॉकेट रे टंका नहीं जाउथिले। एबे समय बदली जाइछि। आ समय बदलिबा सहित पेमेंट सिस्टम भी बदली जाइछि।
ଏବେ ଆଉ ଲୋକମାନେ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇ ଜିନିଷ କିଣୁନାହାନ୍ତି। ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି ତ ପକେଟରେ ଟଙ୍କା ବି ଅଛି। ମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ UPI ପେମେଣ୍ଟ କଥା। ଦୋକାନ ହେଉ କି ସୋରୁମ୍ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ କିଣ ମୋବାଇଲରୁ ହିଁ ପେମେଣ୍ଟ କରି ହେଉଛି। ତେବେ UPI ପେମେଣ୍ଟ ସହଜ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ଘରେ ବସି ବି ଅତି ସହଜରେ ସବୁକିଛି କିଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍, ଗ୍ୟାସ୍ ବିଲ୍, DTH ବିଲ୍ ରିଚାର୍ଜ, LIC ପେମେଣ୍ଟ ଭଳି ପେମେଣ୍ଟ ଅତି ସହଜରେ ଲୋକମାନେ ଘରେ ବସି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସେବା ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଣିକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରତିଦିନ 60ରୁ 80% ନେଣଦେଣ UPI ପେମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ କୋଟି କୋଟି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ UPI ଦ୍ୱାରା ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଗୁଗଲ ପେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ ଉପରେ କନଭିନିଏନ୍ସ ଫି ନେଉଛି। ନମ୍ବର 6, ଓଡ଼ିଶାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ରେଳ ସଂଯୋଗ। ଏତିକି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁର ଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପରିବହନ ନେଟୱାର୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ 250 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଗୋପାଳପୁର ରାୟଗଡ଼ା ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ୍ ସହିତ ନୌପଡ଼ା ଗୁଣୁପୁର ଥେରୁବାଲି ରେଳ ଲାଇନ୍ର ଦୋହରୀକରଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବରୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବାର ସୁଗମ ପରିବହନକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଫାଇନାଲ ଲୋକେସନ ସର୍ଭେ ବା FLS ପାଇଁ 9.65 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି। ନମ୍ବର 7, କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏହି ଦିନ ଆସିବ ଚାଷୀଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ PM କିଷାନ ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଶୁକ୍ରବାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ବା PM କିଷାନର 19ତମ କିସ୍ତି ବାବଦରେ ସେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଥର 9.80 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ଭାଗଲପୁରରେ ଏହି କିସ୍ତି ଜାରି କରିବେ। ଏହା ସହିତ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବା KCCର ସୀମା ବଢ଼ାଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ PM କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ 2019ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଥରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 9.60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାଷୀ ଲାଭ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲାଭାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି 9.80 କୋଟି ହୋଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ 3.40 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି। ନମ୍ବର 8, ଆଜିଠାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା। ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନତା ମଇଦାନରେ ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମେଳା ଶନିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନତା ମଇଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ମେଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା SHG ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା PG ଦ୍ୱାରା 300ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲାଯିବ। ନମ୍ବର 9, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ପ୍ରତି ଅଣ୍ଡା ପିଛା 5 ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପୋଷଣ ଶକ୍ତି ନିର୍ମାଣ ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିପରି ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ସେ ନେଇ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଦର 5 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଶୁକ୍ରବାର ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି। 2024 ଡିସେମ୍ବର 1 ଠାରୁ ପ୍ରତି ଅଣ୍ଡା ପିଛା 6 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ବୁଧବାର ଓ ଶନିବାର ଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 10, RBIର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଲୋନ୍ ପ୍ରି ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଉ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଜୋରିମନା। খুচুরা এবং অণু ক্ষুদ্র এবং মধ্যম উদ্যোগী বা MSME ঋণ গ্রহীতাମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା RBI ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ବା ବଦଳୁଥିବା ସୁଧ ଉପରେ ଫୋରକ୍ଲୋଜର ଚାର୍ଜ ଏବଂ ପ୍ରି ପେମେଣ୍ଟ ଜରିମାନା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଯଦି ଏହି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଋଣ ଗ୍ରହୀତା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହେବ
ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ସୁଧହାର ଋଣକୁ ଶସ୍ତା ବିକଳ୍ପ ସହିତ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁଚୁରା ଋଣ ଗ୍ରହୀତାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ଉପରେ ପ୍ରିପେମେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ 4ରୁ 5% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତେବେ ଆର୍ବିଆଇର ନୂତନ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଫ୍ଲୋଟିଂ ରେଟ୍ ଋଣ ନେଉଥିବା ଋଣ ଗ୍ରହୀତାମାନଙ୍କୁ ଋଣ ପୂର୍ବରୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 11 ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଆବାସ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଚାଲିବ। ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ଘେରିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ। ଗତ ସରକାରରେ ଆବାସ ବଣ୍ଟନରେ ପାତର ଅନ୍ତର ହେଉଥିଲା। ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଘର ପାଉନଥିଲେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ତେବେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ନୂଆ ଯୋଜନା ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ତାଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ରହିଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଗତ 9 ତାରିଖରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଆଜି ଗୃହରେ ଆବାସକୁ ନେଇ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। विशेष सूचना आपण आमर वीडियो देखिथिबारु आपनको अशेष अशेष धन्यवाद। तेबे आपण केउ जिल्लारो ए वीडियो को देखुचंती हमको कमेंट बॉक्स रे आपनको जिल्लारो नाम लिखि जणांतु, जहा फଳରେ आमे जानि परिबु जे केउ जिल्लारो लोक माने आमर ए वीडियोटी को देखुचंती।